Okay, my dear students, today we are starting our second module, part 1, Law of Gravitation and Motion of Satellites. In the first part, we discussed about the gravitation. Gravity holds the entire universe together. We know all the bodies are attracted by Earth towards its center. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമിയെ സെന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നു. So, all these things are entire universe is held together. എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Okay. First term in our syllabus is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation is very familiar to us anyway. It states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. You consider two bodies. All that bodies are attracted each other. അങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ഉണ്ട്. Then there will be a force of attraction. അല്ലേ? അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. That force of attraction is directly proportional to the masses of that body. ഇതിന്റെ മാസ് m1 എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഇതിന്റെ മാസ് m2. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m1 into m2. അതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് മാസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും കൂടും. That is directly proportional. Then the distance between them, that may be taken as c. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത്? That force of attraction will be inversely proportional to the square of the distance. അതായത് d സ്ക്വയറിനെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. You consider two bodies. The mass of first body may be m1 and the mass of the second body may be m2. Okay, and the distance can be taken as d. Then the first part of the Newton's law states that it is proportional to the product of their masses. That means m1 into m2 is directly proportional to f, or f is directly proportional to m1 into m2. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് the force of attraction is inversely proportional. അതുകൊണ്ടാണ് 1/, ഒക്കെ വന്നുകൂടെ അല്ലെ? Inversely proportional to the square of this distance. Square of this, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയി. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂട്ടോ. നോക്കാം. Combining these two statements, first statement is this one, second statement. We can combine these two statements. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കുക. f directly proportional to m1 m2 divided by d square. That means m1 and m2 numerator, that is directly proportional. d square in the denominator, that is inversely proportional. So the Newton's law of gravitation can be mathematically represented like this. ഇതാണ് Newton's law of gravitation. Then this proportional sign can be changed into equal sign. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കാം. എങ്ങനെ? by multiplying with a constant. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽസ് എന്ന് ഇടാം. ശരി, അങ്ങനെ ഇട്ടു. Constant g is a constant that is multiplied to the right side. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിന് നമ്മൾ g എന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Now our equation become like this. F equals g into m1 m2 divided by d square. What is g? It is a constant. That constant is called universal gravitational constant.
യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നും നമ്മൾ പറയും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കാണാം ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ്. By rearranging this equation, we can find out g. d square അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, m1 m2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, കൊണ്ടുപോകാം, g മാത്രം അവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ equation will become like this. equation എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ? g equal f d square divided by m1 m2. അറിയാം g, that is the gravitational constant or gravitational force. f equal f d square. f is the force of attraction. d square. d square means the distance in the square അല്ലെ? m1 m2 ഇങ്ങനെ കാണാം. g ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. Gravitational force g is the force of attraction between two masses 1 kilogram each and separated by 1 meter distance. ഇതായി പറയുന്നത്. ഈ g എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ ബോഡിയുടെ മാസ് 1 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ മാസും 1 കിലോഗ്രാം വരും. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തോ ജി ഈക്വൽ എഫ് എന്ന് വരില്ലേ? ഒരു ജി ഈക്വൽ എഫ് എന്ന് വരും. ആ കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള എഫ് എത്രയാണോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതായത് രണ്ട് മാസസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, രണ്ട് ബോഡീസ്, അത് രണ്ടിന്റെയും മാസ് തുല്യമാണ് 1 കിലോഗ്രാം. അവ തമ്മിലുള്ള അകലം d ആണ്. d ഈക്വൽസ് 1 മീറ്റർ ആണ്. അവ തമ്മിലുള്ള അകലം 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവക്കിടയിലുള്ള അട്രാക്ടിങ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് എന്താ പറയാ, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ 6.67 into 10⁻⁻11 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലേ, ഇത് ന്യൂട്ടണില്, ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ, ഇത് കിലോഗ്രാം, ഇത് കിലോഗ്രാം. യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 6.67 into 10⁻⁻11 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം. G. Clear? What is about the gravitation? Mass of Earth. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അത് ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത്. മാസ് ഓഫ് എർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇതേ ലോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസ് ഭൂമിയുടെ മാസമായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഭൂമിയുടെ മാസം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ m1 ഭൂമിയാന്ന് വിചാരിക്കുക, മറ്റൊരു കല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കല്ലിന്റെ മാസം ഓടിയും കൊടുക്കുക അല്ലെ? അതിന് m എന്ന് വിചാരിച്ചു. We know that mass of Earth can be calculated using Newton's law of gravitation. ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Consider a small mass near to the Earth and let the mass of Earth as m. ഒരു ചെറിയൊരു ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഒരു കല്ല് എന്ന് വിചാരിച്ചു, ചെറിയൊരു കല്ല്, അതിന്റെ മാസ് m. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭൂമിയുടെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നുള്ളത്. കല്ലിന്റെ മാസ് സ്മോൾ എം, ഭൂമിയുടെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ മാസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ m1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ m1 എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാസ് m എന്ന് എടുത്തു. m1 ഭൂമിയുടെ മാസമായിട്ട് എടുത്തു. m2 നിങ്ങൾ കല്ലിന്റെ മാസ് m ആയിട്ട് എടുത്തു. ക്ലിയർ? ദെൻ ഈ കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ? അതും ഭൂമിയുടെ സെന്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയായിരിക്കും? റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആയിരിക്കില്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത്. നൗ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു മാസസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു us. ഓക്കെ, ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ആ കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. മോളിൽ കൈവിട്ട താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. എഫ് അതാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ.
ആ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആ കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് mg അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് അഥവാ mg, m അല്ലേ അതിന്റെ മാസ്, അതിന്റെ കൂടെ g കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വെയിറ്റ്, അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, g നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, അത് നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, g ഇതാണെന്ന്, അത് നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. m1 എന്നുള്ളടത്ത് ഭൂമിയുടെ മാസ് m എന്ന് തന്നെ എഴുതാം, നമുക്ക് അറിയില്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കും. m2 എന്നുള്ളടത്ത് എന്താണ്, ആ കല്ലിന്റെ മാസ്, അത് സ്മോൾ m അല്ലേ, അവിടെ m എന്നും കൊടുക്കാം. ദെൻ d, അതായത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ രണ്ട് മാസും തമ്മിലുള്ള, ഭൂമിയും ആ കല്ലും തമ്മിലുള്ള മാസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അപ്പോൾ 6 എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് 6 അല്ലേ, 6 എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് m. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മാസ് ഓഫ് എർത്ത് കാണാൻ പോവാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് m1 is equal to m എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലിന്റെ മാസ് m ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണല്ല, ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാലോ. ഇത് കല്ലിന്റെ മാസ് ആയിട്ട് എടുക്കും, കല്ലിന്റെ മാസ് m1. അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലേ, m കല്ലിന്റെ മാസ് എടുത്തു. ദെൻ m2 ഇത് ക്യാപിറ്റൽ m ആയിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫ് എന്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞ, അതാ കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് mg അല്ലേ, mg ആയിരിക്കും അതിന്റെ വെയിറ്റ്, അതായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. എഫ് എന്ന് കാണുന്നോടത്ത് mg എന്ന് കൊടുക്കാം, g ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കട്ടെ. m1 ഭൂമിയുടെ മാസാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, കല്ലിന്റെ മാസമായിട്ട് എടുത്തു. m2 ഭൂമിയുടെ മാസമായിട്ട് എടുത്തു. then divided by d is the radius of earth. d നെ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ r സ്ക്വയർ, d സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം r സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. mg എന്താണ്, കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ്, അതാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് ഈക്വൽസ് g ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, m മാസ് ഓഫ് എർത്ത്, സ്മോൾ m മാസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, then what is r, the radius of the earth. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് m കണ്ടൂടെ, ബാക്കിയൊക്കെ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. then m is equal to, ഈ റിലേഷനിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച്, ഈ m ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ, രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയിക്കോളും അല്ലെ. എനിവേ നമുക്ക് m ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, m മാത്രം അവിടെ നിർത്താം, ബാക്കിയുള്ളവരേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ബാക്കിയുള്ളവരേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, r സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് വരും കേട്ടോ, മുകളിലേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, മുകളിലേക്ക് വരും. then g അടിയിലേക്ക് വരും. ക്ലിയർ, ഈ m ക്യാൻസൽ ആയി, മുകളിലടിയിൽ ഓരോ m ഉണ്ടാവും, രണ്ടും കൂടി then ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. then you will get m equals gr square by g. this is the mass of earth. ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ വാല്യൂസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഭൂമിയുടെ മാസം എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ജി എത്രയാണ്, 9.81 അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, അതേ നോക്കിക്കോളൂ. മാസ് ഓഫ് എർത്ത് m is equal to gr square by g. ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാം. ശരി, നോക്കാം. we know that radius of earth r equal 6380 കിലോമീറ്റർ. മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി കേട്ടോ, കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. 6380 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.38 into 10⁶ മീറ്റർ എന്ന് വരും. into 1000 കൊടുത്താൽ മതി. into 1000 കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു 3 പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കുക. ആ 3 പൂജ്യം കൂടി ചേർത്താൽ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനൊക്കെ എഴുതാം. ആറ് അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ 6 എന്നുള്ള കൊടുത്തപ്പോ ആ വാല്യൂ കൊടുത്തൂടെ? കൊടുത്തു. വാട്ട് ഇസ് ജി? 9.81. അതും കൊടുക്കും. ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ജി. ഇതാണെന്ന് 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. 6.67 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. ദിസ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഹിയർ. അതേ കൊടുത്തു. ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ 9.81 into 10⁻54 കിലോഗ്രാം. മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 9.81 ഇതിനെ 6380 into 1000 മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് into 1000
ഇവിടെ കൊടുത്ത് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. G the value ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the answer 9.82 into 10 to the 54 kilogram. Okay. Now our first part of the video. Okay. Thank you.